ਹਾਂਜੀ ਕਮ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬੀਐਡ ਵਿਦ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ठीक है कि उन्होंने सिक्ख्या दे विच की बदलाव लिआंदे की सुधार किया उसनूं किस नाम नाल जाणिया गया उसनूं की शब्द नाल जिहड़ा असीं जाणदे नई तालीम गांधी जी की सिक्ख्या नूं कहा जांदा। उन्होंने की सिक्ख्या विच योगदान पाया अर्थ की सी त्रुटियां की रह गईयां असफल क्यों हुई लागू करन दे विच ठीक है उहदे मौलिक तत्त किहड़े किहड़े ने ये ते अगे है अगे देख लैंदे आ कि कारजी सिक्ख्या ते इसकी प्रासंगिकता कारजी सिक्ख्या का अर्थ ते परिभाषा कारजी सिक्ख्या दी विशेषतावां प्रमुख श्रेणियां इतिहासिक परिपेख जानी कि इतिहास नाल की संबंध है कि इहदे उद्देश ने कारजी सिक्ख्या दे समकालीन प्रासंगिकता अनुभवी सीखण ते इसकी प्रासंगिकता ठीक है। उन्होंने जिहड़ी अपनी सिक्ख्या बारे विचार दिते सी विचार पेश कीते सी उन्हां बारे असीं पढ़ांगे। 3rd चैप्टर आपां ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਮਤਲਬ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਲੀਵੈਂਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। इंट्रोडक्शन सब तो पहला आप करांगे इंट्रोडक्शन ठीक है। ये की है वारदा सिक्ख्या स्कीम सब तो पहला वारदा सिक्ख्या स्कीम सैकेंड तो है बेसिक एजुकेशन या इसनूं न्यू एजुकेशन भी कहा जाता है तो पंजाबी दे विच इसनूं मुढ़ली सिक्ख्या भी कहा जाता है। दो नामां दे नाल इसनूं जाणिया जाता है बेसिक एजुकेशन भाव कि बेसिक एजुकेशन का नाम इसनूं क्यों दिता गया सी इहदा अर्थ सी कि सारे बच्चे जिहड़े आ उन्हां कोले घट्टो घट्ट बेसिक एजुकेशन होवे मुढ़ली एजुकेशन होवे 7 तो 14 साल के बच्चों नूं स्कूली सिक्ख्या लाजमी तौर पर दिती जावे कोई भी बच्चा स्कूली सिक्ख्या तो वांझा ना रहे। इसनूं दो नामां नाल जाणिया गया पहला बेसिक एजुकेशन दूजा वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम नाल इसनूं जाणिया गया। अगे देखते हैं इस दे विच तीजा पॉइंट की लिख सकते हैं आप 1937 विच इसका जिक्र हरिजन नाम के अखबार विच नई तालीम दे टाइटल दे नाल जिहड़ा सीगा इसका जिक्र किया सीगा गांधी जी ने। सारे नई तालीम बारे किसने आपां नूं न्यू एजुकेशन दे बारे विच किने ये राह पाया गांधी जी ने ठीक है। महात्मा गांधी जी ने जिहड़ा सी इस दा जिक्र सब तो पहला कीता सी हरिजन नाम दे एक अखबार विच नई तालीम सरलेख दे नाल एक लेख छापिया सी जिस विच उन्हां ने अपने विचारां बारे जिहड़ा लोकां नाल विचारां नूं अपणिआं नूं साझा कीता सी ठीक है। अगे देख लैंदे आ नई तालीम दा अर्थ अते दर्शन जानी कि मीनिंग एंड फिलॉसफी ऑफ नई तालीम द एम ऑफ नई तालीम वाज टू डिवेलप द इंटीग्रेटेड परसनैलिटी ऑफ द चाइल्ड किसी भी चाइल्ड की जिहड़ी परसनैलिटी है उसनूं डिवेलप करने दे लई जिहड़ा इहदा एम सीगा गांधी जी का की एम सी कि इहो जी सिक्ख्या एक स्टूडेंट नूं दित्ती जानी चाहिदी है जिहदे विच उस दी परसनैलिटी पूरी तरह डिवेलप हो जाए उस दे विच स्किल्स डिवेलप होण ठीक है। उस दे विच जिहड़ा सिर्फ ये ना होवे कि उसनूं जिहड़ी बुकिश लैंगुएज है उही समझ आउंदी होवे उस दे अंदर अपनी समझ पैदा होवे उस दे अंदर स्किल्स पैदा होण ਉਹ बहुत सारिया चीज़ों नूं समझ सकता होवे उस दे अंदर सवे सीखण सैल्फ लर्निंग दी जिहड़ी है एक कला होवे वो सैल्फ लर्निंग करना सीख सकता होवे ਉਹਦੇ अंदर इहो जी सिक्ख्या होवे कि उसनूं अगे इन फ्यूचर दे विच जाके कोई प्रॉब्लम ना आवे वो अपना कोई भी वर्क है जिहड़ा वो कर सकता होवे
ਇਹ ਸੀ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰੇ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਰਨਰ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਨਈ ਤਾਲੀਮ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ। ਏਜ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਏਜ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਏਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ 7 to 14 ਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਵੈ ਸਹਾਇਕ ਪੱਖ, ਸੈਲਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਸਪੈਕਟ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਲਚਕਸ਼ੀਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਲਚਕਸ਼ੀਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡਲ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੁੱਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਤਾਲੀਮ ਆ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਹੁਨਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਹਰ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਅੱਗੇ